দীর্ঘ 15 বছর পর বাঁকড়ায় আবার লাল ঝান্ডার জনসমাবেশ। আজ সন্ধ্যায় বাঁকড়া হাজি মার্কেটের সামনে সিপিআইএম এর এক জনসমাবেশে দেখা গেল এক অন্যরকম চিত্র। সিপিআইএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি জানালো আমি দেখাবো সরাসরি। তারা সবাই যে ধর্মে ধর্মে মারামারি দেখার জন্য ভোট দিয়েছিলেন এমন নয়, একটা বড় অংশের মানুষ তৃণমূলকে হারানোর জন্য ভোট দিয়েছিলেন। সেই মানুষদেরকে বলছে একবার তাকিয়ে দেখুন। বড় বড় কথা বলছিল যেদিন ভোটের ফলাফল বেরোলো 4 মে দুপুর বেলা। দুপুর 12টার পরে যারা বিজেপি হচ্ছে তাদের জন্য দরজা বন্ধ। দুপুর 12টার পরে কেউ বিজেপিতে আসলে তাকে নেওয়া হবে না। কদিন আগে দেখি বিকেল 5টার সময় বিজেপিতে গেল 3 জন, সন্ধ্যে 7টার সময় তারা এমপি হয়ে গেল। উনি কলকাতায় ফিরছেন না, মানে নিজের বাড়িতে ফেরে উনি কলকাতায় আসছেন। ওনার দেশ বাংলাদেশ, উনি যদি বাংলাদেশে ফিরতে পারেন আমরা সবাই খুশি হব। আমরা কেউ চাই না যে কারোর লেখার কারণে কাউকে ঘর ছাড়া হয়ে থাকতে হবে, কিন্তু কলকাতায় উনি ফিরছেন না। কলকাতায় উনি বামফ্রন্ট সরকারের সময় দীর্ঘদিন থেকেছিলেন, পরে একটা গন্ডগোল হয়েছিল, গন্ডগোল তৃণমূলের ওই ইদ্রিস আলী আর তৃণমূলের লোকরা করেছিল। সেই সময় ওনাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। 2014 সাল থেকে ভারতে বিজেপি সরকার রয়েছে। বিজেপির যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, বিজেপি যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, 2014 সাল থেকে মোদী সরকার চলছে, ওরা দিয়ে দিত তসলিমা নাসরিনকে ভারতের নাগরিকত্ব। যদি ভারতের নাগরিকত্ব দিত, তসলিমা নাসরিন কলকাতায় থাকুক, বোম্বেতে থাকুক, ও দিলীপ ঘোষের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে, মানে আমাদের এই দিলীপ ঘোষ নয়, আমাদের বিজেপি দিলীপ ঘোষের বাড়ির সাথে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকুক। হ্যাঁ, যে চুলোয় পারে গিয়ে থাকুক, কেউ তো বারণ করতে যেত না। তো বিজেপি সরকার তাকে না দেবে নাগরিকত্ব, আর মাঝখান থেকে তসলিমা নাসরিনের নাম ভাঙিয়ে ভারতের মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াবে, ওইসব কেন হবে? উনি আসবেন, সভা করবেন, ভালো কথা। বললাম তো, এটাও জিজ্ঞেস করে যাবে, প্রথমে বলে দিন रह कौन गया। हम लोग 15 साल से बोलते आ रहे हैं ये बात कि अगर आप चोरों को पालोगे, अगर आप रेपिस्टों को पालोगे, तो जिस दिन उनको सीबीआई से बुलाया हुआ आएगा, ईडी से बुलावा आएगा, उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए बीजेपी के पैर में जाके गिरने के अलावा। हम 15 साल से ये बोलते आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने चोरों को पाली है, अब इसका यही नतीजा भुगतना था, वो भुगत रही है। अच्छा, राहुल सिन्हा बोले हैं कि बड़े कांड में के बड़े नेता का हाथ है, इंक्वायरी करने के बाद में जेल में भेजा जाएगा। राहुल सिन्हा इंक्वायरी करने के बाद देखा जाएगा कि शायद राहुल सिन्हा का भी हाथ हो सकता है। अगर वैसा कुछ देखा गया तो फिर उनको जेल में भेजा जाएगा। देखते हैं, फिर कीजिए इंक्वायरी करने वाले सारे के सारे संस्थान तो आपके हाथ में है, तो आप कीजिए इंक्वायरी, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, बैंक जालियाती में 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, तो एक आदमी है, उनके साथ बीजेपी नेताओं के बहुत सारे फोटो हैं, इसके बारे में क्या? देश भर में जितने सारे जालियाती जहाँ कहीं भी हो रहा है, ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही उसमें शामिल है। इसके बारे में मुझे अलग से पता नहीं है कहाँ पे बैंक जालियाती हो रहा है। तो अगर आपको बंगाल को लेके कोई जनरल सवाल पूछ रहे हैं तो पूछिए, कहाँ कोई बैंक का कोई घोड़ा लगा खबर आपको मिला है, उसके बारे में मुझे कहाँ से पता होगा? मैं आपको बताऊंगा उसको लेकर। अच्छा, बंगाल में गुंडा दमन लागू कर दिया है, ये विरोधी दमन भी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनके लिए नेताजी गुंडा है और ये गोपाल पांडा मसीहा है। ठीक है, तो जो लोग नेताजी को गुंडा मानते हैं और गोपाल पांडा को मसीहा मानते हैं, उनका गुंडा दमन बिल क्या हो सकता है हमें पता है। अभी 2 बात कहना चाहते हैं। एक, आप चाहे जो भी चाहे बिल लाइए, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों का इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला बिल हम लोगों ने उसको बर्बाद किए थे, उसको कैंसिल किए थे सुप्रीम कोर्ट से, उस पर रोक लगाए थे, उसी तरीके से इन सारे बिलों पे भी रोक लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब तक वो रोक नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक अगर आपको बीजेपी को लगता है कि आप लोग हमें बिल से डराएंगे, जेल से डराएंगे, तो हम आपको ये बताएं कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस नहीं है। हम चोरी करके, डकैती करके टीएमसी की तरह जेल नहीं जाएंगे, हम रेप करके टीएमसी की तरह जेल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए हम लोगों को जेल में जाना पड़े, 1 साल के लिए भी जेल में जाना पड़े इस बिल के चलते, तो हम लोग हंसते हंसते सर उठा के हंसते हंसते जेल में जाएंगे। और जिस दिन जेल से निकलेंगे, जेल से निकलने के बाद अपने घर नहीं जाएंगे, दोबारा सड़क पे आके बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे। 2011 পর বাঁকড়া এর প্রথমবার যাতে আপনারা এত লোক দেখতে পাচ্ছেন, সরকার বদলে 2011 পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাঁকড়া, এই ডোমজুড়ে বিজেপিকে আটকানোর নাম করে কতগুলো বিজেপির দালালকে বুঝেছিলেন। প্রথমে একটা দালালকে বুঝেছিলেন রাজীব ব্যানার্জি, পরবর্তীকালে দেখা গেল সে চলে গেল বিজেপিতে। তারপরে বুঝলেন এখন এটা কি মাইতি, এই লোকের নাম তাপস মাইতি, আর একটা দালাল তাকে জেতালেন। জেতার পরে এখন চলে গেল
ওই বিজেপি ছত্রছায়ায়। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে এই ডোমজুড়ে বলেছিল যে সিপিএম কে রাজনীতি করতে দেওয়া যাবে না, কারণ সিপিএম রাজনীতি করলে মুসলমানের ভোট ভাগ হবে, মুসলমানের ভোট ভাগ করতে দেওয়া যাবে না, সব মুসলমানের ভোট খালি তৃণমূল পাবে, নাহলে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। আর বিজেপিকে আটকানোর নাম করে রাজীব ব্যানার্জি আর তাপস মাইতির মতো কতগুলো বিজেপির পাঁচাটা কুত্তাকে এখান থেকে ডোমজুড়ে এমএলএ করেছিলেন। তার পরিণতি ডোমজুড়ে দিয়েছে, তার পরিণতি গোটা বাংলার মানুষ দিচ্ছে। একই মঞ্চে যারা দোলাবাজ, পঞ্চায়েত প্রধান, তিনটে প্রধান এবং বিজেপি যারা মন্ডল, তারা এখন মাথা এক মঞ্চে দুজনে মিলে বলা যায় বিজেপির লোক মোহরমের মঞ্চে আছে, এটাই তো বিরাট ব্যাপার। হ্যাঁ, এর জন্যই তো বিজেপিকে জানি না হাসবো না কাঁদবো এটা শুনে। আরে শুনে চোর ডাকাত তোলাবাজের কি মোহরম, কি দুর্গাপুজো, কি বিজেপি, কি তৃণমূল, এরা তো চেষ্টা করবেই যে কোনো মঞ্চে যাওয়ার। পালা বদলের পর কিন্তু বিজেপি বলেছিল দুপুর 12টার পরে কাউকে দলে নেবো না, দেখা গেল বিকেল 5টার পরে যে সব চট্টিং বাসে বিজেপিতে ঢুকছে তারা 7টা এমপি হয়ে যাচ্ছে। পালা বদলের পরে এত বড় মিটিং করছে বললাম না, আমি তো তার উত্তরই তো বললাম একটু আগে। কলকাতায় ফিরছে। উনি কলকাতায় ফিরছেন না, মানুষ নিজের বাড়িতে ফেরে, উনি কলকাতায় আসছেন। ওনার দেশ বাংলাদেশ, উনি যদি বাংলাদেশে ফিরতে পারেন আমরা সবাই খুশি হব। আমরা কেউ চাই না যে কারোর লেখার কারণে কাউকে ঘর ছাড়া হয়ে থাকতে হবে, কিন্তু কলকাতায় উনি ফিরছেন না। কলকাতায় উনি বামনা সরকারের সময় দীর্ঘদিন থেকেছিলেন, পরে একটা গন্ডগোল হয়েছিল, গন্ডগোল তৃণমূলের ওই ইদ্রিস আলী আর তৃণমূলের লোকরা করেছিল, সেই সময় ওনাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। 2014 সাল থেকে ভারতে বিজেপি সরকার রয়েছে। বিজেপির যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, ও দাদা এক মিনিট, ও দাদা এক মিনিট, বিজেপি যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, 2014 সাল থেকে মোদী সরকার চলছে, ওরা দিয়ে দিত তসলিমা নাসরিনকে ভারতের নাগরিকত্ব। যদি ভারতের নাগরিকত্ব দিত, তসলিমা নাসরিন কলকাতায় থাকুক, বোম্বেতে থাকুক, ও দিলীপ ঘোষের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে, মানে আমাদের এই দিলীপ ঘোষ নয়, আমাদের বিজেপির দিলীপ ঘোষের বাড়ির সাথে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকুক, হ্যাঁ, যে চুলোয় পারে গিয়ে থাকুক, কেউ তো বারণ করতে যেত না। তো বিজেপি সরকার তাকে না দেবে নাগরিকত্ব, আর মাঝখান থেকে তসলিমা নাসরিনের নাম ভাঙিয়ে ভারতের মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াবে, ওইসব কেন হবে? উনি আসবেন, সভা করবেন, ভালো কথা। মদন দাদা গিয়ে চলে গেল, মমতা বললাম তো, এটাও জিজ্ঞেস করে যাবে, প্রথমে বলে দিন।